चलता है जी लॉज ऑफ मोशन और ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन वास्ते पहले डायग्राम लई है। डायग्राम में कोई बॉडी है जी, वो वाली बॉडी है, उसका मास कोई मास m है और ये वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है u जी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। उस तो बाद कीता जी जी ये बॉडी है, ये बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ मूव कर दी गई। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬॉडी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड ਨਾਲ ਇਹਨੇ मूव करना शुरू किया। मैं कीता जी ਜਦੋਂ ਇਹ बॉडी मूव करके ਇੱਥੇ आई, ਇਹਦੀ स्पीड इस जगह पे आ गई मींस ਇਹਦੀ वेलोसिटी v ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੀ फाइनल वेलोसिटी ਆ वो मैं 10 मीटर ਤੋਂ चेंज करके 20 मीटर पर सेकंड मतलब ये करना। मेरे को कोई बॉडी है जिहदा मास है ਉਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उस तो बाद देखो जी ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬॉडी है ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ वेलोसिटी है ਉਹ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬॉडी मूव करके ਇੱਥੇ ਆਈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ वेलोसिटी है ਇਹ ਵਾਲੀ ਬॉडी ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ वेलोसिटी v ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, वो 10 मीटर पर सेकंड को चेंज हो गए 20 मीटर पर सेकंड हो गई। इन जो दी बॉडी की वेलोसिटी है 10 तो 20 हो गई। जब दी ਜਿਹੜੀ बॉडी की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड को चेंज हो गए 20 मीटर पर सेकंड हो गई। सो देखो जी इथे वेलोसिटी में चेंज है वो काहे करके चेंज है मींस कोई भी बॉडी है मान लो ये चौक है, ये चौक का लेवल में सुटता है, अगर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड बल्कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, अगर ਇਹਨੂੰ मैं ज्यादा तेजी से सुटना तो की करूंगा, अगर ਇਹਦੀ वेलोसिटी 10 तो मैं 20 करनी हो तो की करूंगा मैं फोर्स बनाऊंगा इसके ऊपर। सो जी ये कीती है ये वाली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, बट ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬॉडी ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਥੋਂ मूव करके ਇੱਥੇ ਆਈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ वेलोसिटी ਆ ਉਹ 10 मीटर ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ 20 मीटर पर सेकंड हो गई। ਮੀਨ ਜੋ ਦੀ वेलोसिटी चेंज हो गई ਉਹ ਕਦੇ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ 101% फोर्स करके। मीन जो दी वेलोसिटी ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, बट मैं ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ वेलोसिटी ਹੈ ਉਹ ਬॉडी ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ 10 मीटर पर सेकंड ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ 20 मीटर पर सेकंड हो गई। मीन ਉਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ वेलोसिटी 10 मीटर थी वो 10 मीटर पर सेकंड ਤੋਂ चेंज हो के फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकंड हो गई। काहे करके होगी ड्यू टू अप्लाइंग ऑन फोर्स। मैंने देखो ये फोर्स अप्लाई किया। सो देखो जी ये चीज जो मैंने लिखी है डेफिनेशन, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स। देखो जी किसी भी बॉडी का अगर मोमेंटम चेंज करता वो कहते इक्वल होता है फोर्स, क्योंकि मोमेंटम काहे करके चेंज होता है वेलोसिटी करके। सो जी वेलोसिटी है वो काहे करके चेंज होती है फोर्स करके। जिवें फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, अगर इसको मैं 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸੁੱਟਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ वेलोसिटी है, अगर ਇਹਦੀ वेलोसिटी मैं 10 मीटर ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ 50 मीटर कर देना, मैं ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁੱਟੂਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ वेलोसिटी ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ फोर्स करके चेंज हुई है। तो ये बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੀਪ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, बट मैं ਇਹਦੀ वेलोसिटी है जी ਇਹਦੀ वेलोसिटी u ਤੋਂ v कर दी, इनिशियल ਤੋਂ फाइनल कर दी। ਇਹਦੀ ਇਹ वेलोसिटी 10 मीटर थी 10 ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ 20 मीटर पर सेकंड कर दी। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ वेलोसिटी चेंज ਕੀਤੀ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ चेंज हुई वो 101% फोर्स करके चेंज हुई ड्यू टू फोर्स का ਉਹਦੀ वेलोसिटी ਜਿਹੜੀ है 10 मीटर पर सेकंड ਤੋਂ चेंज हो के 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो वो चीज इसमें रहती है इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू 0। मींस कोई भी बॉडी का अगर मोमेंटम चेंज करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करते हैं क्या किसी भी बॉडी का मोमेंटम चेंज करते हैं वो किसी इक्वल होता है फोर्स पे, क्योंकि किसी भी बॉडी का मोमेंटम है वो फोर्स करके चेंज होता है। अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज करते हैं वेलोसिटी ਜਿਹੜੀ है वो काहे करके चेंज होगी ये फोर्स करके, और ਉਹਨੂੰ ही बोल देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स। मींस किसी भी बॉडी का अगर मोमेंटम चेंज करते हैं वो कहते इक्वल होता है फोर्स से, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ फोर्स ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ हैं। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੋਤਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੁੱਟਦਾ ਹਾਂ और ਉਹਦੀ वेलोसिटी ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, और ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੁੱਟਦਾ ਹਾਂ ਉਹਦੀ वेलोसिटी ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ तो मोमेंटम ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ फोर्स ਕਰਕੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ फोर्स है जी, फोर्स ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ है फोर्स मेरे को लगा है del v इन कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। सो देखो जी फोर्स की दैट वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम की दैट वेक्टर क्वांटिटी है पिछली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। सो देखो जी उस तो बाद ਕੀ ਕੀਤਾ देखो जी
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਿਮਟ ਲਈ ਹੈ, ਲਿਮਟ ਕੀ ਲਈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰਦਾ, 0 ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਲਿਮਟ ਲਈ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਨੂੰ 0, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜਿੰਗ ਟਾਈਮ ਉਹ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫੋਰਸ ਆ ਗਿਆ ਸੇਮ ਐਨਰਜੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਡੀਪੀ ਦੀ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ dt ਚੇਂਜ ਇਨ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਇੱਥੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਦੇਖੋ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਔਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਾ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ md ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਦੇ dt ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ m ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, m ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ dv dt ਬਾਈ ਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਪੋਨ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟਾਈਮ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਪੋਨ ਚੇਂਜ ਇਨ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ m ਹੈ m ਮੇਰਾ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਔਰ ਬਚ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ dv dt ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ dv dt ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ d ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ d ਔਰ ਇਹ ਵਾਲਾ dt ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦਾ। m ਦਾ ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, m ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਾਸ ਆਫ ਬੋਡੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ dv dt ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, f ਮੀਨ ਫਾਦਰ ਔਰ ma ਮੀਨ ਮਦਰ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਪਾਪਾ ਮੰਮਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਪਾ ਮੰਮਾ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪਾ ਮੰਮਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਬਟ f ਮੀਨ ਫਾਦਰ, ma ਮੀਨ ਮਦਰ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ, ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2t ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ dt ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ f ਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਇਹ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮੈਂਟਮ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ ਕਿ 2t ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 3t, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ dt, ਇੱਥੇ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2t ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 3t ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਸ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਫੋਰਸ ਹੈ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਮੈਂਟਮ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਯੂਨਿਟ ਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਨਿਊਟਨ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ M ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਰੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੈਪੀਟਲ M ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜੋ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਲਿਆ ਵਾ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਲਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ CGS ਯੂਨਿਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ C ਮੀਨ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, G ਮੀਨ ਗ੍ਰਾਮ, S ਮੀਨ ਸੈਕੰਡ। ਇਹਦਾ CGS ਯੂਨਿਟ ਲਿਆ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ D ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਵੈਸੇ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਡਾਈ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਿਊਟਨ ਨੂੰ ਡਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਨਿਊਟਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ 10 ਦੀ ਬੇਸ ਪਾਵਰ 5 ਡਾਈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ SI ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ CGS ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
यानी SI यूनिट ਨੂੰ CGS यूनिट ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ SI यूनिट ਦਾ ਨਿਊਟਨ ਹੈ, ਮੈਂ 1 ਨਿਊਟਨ ਲੈ ਲਿਆ, SI यूनिट ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 1 ਨਿਊਟਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ CGS यूनिट ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਦੀ ਰੇਜ਼ ਪਾਵਰ 5 ਡਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੀਨਿੰਗ SI यूनिट ਨੂੰ CGS ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਲਿਆ, SI यूनिट ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ 1 ਨਿਊਟਨ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਟਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, और CGS यूनिट ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ मैं इक्वल टू पा के 10 की रेज़ पावर 5 टाइम ले लिया। तो देखो ये अगर ਤੁਹਾਡਾ 1 न्यूटन है, अगर ਤੁਹਾਡਾ 1 न्यूटन है SI यूनिट ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰग, तो कहते हैं इक्वल होगा 10 की रेज़ पावर 5 टाइम अकॉर्डिंग टू CGS यूनिट। तो उस तो बाद देखो ये दो तीन नोट है, नोट कर दो जी। नोट सिंपल ही है जी, कंडीशन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट नोट है या फर्स्ट कंडीशन है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो जी मेरे को ਜਿਹੜਾ फोर्स है, फोर्स 0, सो मास इनटू एक्सेलरेशन भी कर दो 0, सो एक्सेलरेशन भी 0 ही होगी। अगर मास इनटू एक्सेलरेशन 0 हुआ तो फिर एक्सेलरेशन भी 0 ही होगी। सो देखो जी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दवा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि v साडी फाइनल वेलोसिटी है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी u साडी इनिशियल वेलोसिटी है, डिवाइडेड बाय टाइम और इक्वल टू 0। फिर साडी एक्सेलरेशन का ये वाला फॉर्मूला भी हो गया जी, ये सारा ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰग 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो फिर देखो जी जेड़ा v माइनस u है, v इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी फिर की होगी जी, ये भी तो 0 होगी। ਇਹਦੇ अकॉर्डिंग फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का डी होगी 0 होगी। सो देखो जी इथों की कितना जी मैं जेड़ा माइनस u आ ਇਹਨੂੰ मैं राइट हैंड साइड ਤੇ शिफ्ट कर रहा, इधर माइनस का इधर प्लस का हो गया। सो की आ गया जी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, सो v इज इक्वल टू u आ गया, या फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। देखो जी ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰग ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी की है कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहता है जी अगर v की वैल्यू 0 है तो u की वैल्यू की है 0 ही है। सो देखो जी ये दोनों कांस्टेंट आ गए, इधर की है जी कांस्टेंट के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि फर्स्ट ला ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਕ ਕਰ ਦੇਦਾ ਹੈ, फर्स्ट ला ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਕ ਕਰ ਦੇਦਾ। फर्स्ट ला ਕਿਦਾਂ ਬੇਕ ਕਰ ਦੇਦਾ ਹੈ, क्योंकि v ਸਾਡੀ फाइनल वेलोसिटी होगी 0 है और साडी u इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। सो ਇਹਦੇ अकॉर्डिंग ये फर्स्ट ला बेक कर देता है, मींस अगर ਤੁਹਾਡੀ कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहती है, अगर ਤੁਹਾਡੀ कोई भी बॉडी मोशन पे है तो मोशन पे रहती है। यही ਕਿਹਦੇ ਚ ਪੜਿਆ ਜੀ, फर्स्ट ला ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ फाइनल वेलोसिटी 0 है, ਜਿਹਦੇ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये दोनों कांस्टेंट है। सो अगर ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ बॉडी रेस्ट है तो रेस्ट पे ਰਹੂਗੀ, अगर मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ बॉडी है तो मोशन पे ਰਹੂਗੀ, क्योंकि ये ਸਾਡਾ फर्स्ट ला ਬੇਕ ਕਰ ਦੇਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, अगर x डायरेक्शन की गल करिए, x डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ x डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ x डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ fx ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਮਨ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ x डायरेक्शन ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫॉर y डायरेक्शन ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਹੈ y डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ fy ਆ ਗਿਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਸ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ y डायरेक्शन ਦੀ ay ਆ। ਫॉर z डायरेक्शन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, फोर्स इन z डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ f z हो जाएगा इक्वल टू मास ਜਿਹੜਾ f d आ जाएगा और एक्सेलरेशन z डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ एरिया आ जाएगा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ थर्ड नोट है जी, थर्ड नोट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ है जी अब इंपल्स ऑफ फोर्स। देखो जी ਜਦੋਂ ਵੀ मोमेंटम ਕਰਦੇ ਆ, मान लो मैं कोई भी इतना करके कोई मान लो ये चीज है मेरे को कोई ये वाला ऑब्जेक्ट है, ਇਹਨੂੰ मैं ये वेलोसिटी ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਊਗਾ। मीन्स कादे करके दर्द होगा, यदि वेलोसिटी करके, यदि मास करके, यदि मोमेंटम करके, या फिर यदि इंपैक्ट करके, या फिर यदि इंपल्स करके। इंपैक्ट की होगा कि झटका लगता है। सो देखो जी ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ इंपल्स ऑफ फोर्स करना है, इंपल्स ऑफ फोर्स किहदे अकॉर्डिंग करना है, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜੀ फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ये फार्मूला ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਗਾ, ਇਹਦੇ ਅਕॉर्डिंग ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਕॉर्डिंग मैं इंपल्स ऑफ फोर्स ਕੱਢਿਆ ਵਾ। सो ਜਿਹੜਾ इंपल्स ऑफ फोर्स है जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ डेल p है मेरा, ਜਿਹੜਾ डेल्टा p है, डेल्टा p ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ डेल्टा टाइम है ਇਹ ਇਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਇਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ इंपल्स ऑफ फोर्स का, ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ डेल p is equal to फोर्स और डेल्टा टाइम या चेंज इन टाइम कर सकते हैं।
और इधर कितना किया जी इंपल्स ऑफ फोर्स ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ फोर्स ਨੂੰ कितना मल्टीप्लाई किया जी कांस्टेंट टाइम जिथे फोर्स आ गया कांस्टेंट टाइम आ गया मीन ये वाला जेड़ा डेल्टा टी है जेड़ा मेरा डेल टी है या चेंज इन टाइम है इनू ये वाली फोर्स को मल्टीप्लाई कराता और मेरे को क्या आ गया जी इंपल्स ऑफ फोर्स आ गया जहां डेल्टा टी आ गया डेल्टा पी को हम इंपल्स ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं चेंज इन मोमेंटम भी कह सकते हैं इंपल्स ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं सो ये डेल्टा टी जो इधर शिफ्ट हुआ इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया ये वाला फार्मूला आ गया और इंपल्स ऑफ फोर्स कितना निकलता जी इंपल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू कांस्टेंट टाइम सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ और नेक्स्ट मैं दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं वीडियो चेंज करता थैंक यू।